पार्टी नेता तब में श्री हरमंदिर साहिब में की अरदास। श्रोमणी अकाली दल के गठन के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसका गठन वर्ष 1920 में हुआ था। अमृतसर श्रोमणी अकाली दल के 100 साल स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में श्री हरमंदिर साहिब में रखवाए गए श्री गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पाठ के भोग के दौरान श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल, पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की अध्यक्षता बीबी जागीर कौर समेत श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सभी सदस्य और अकाली दल की कोर कमेटी के मेंबर शामिल हुए हैं। अमृतसर से भारत टाइम्स के लिए कैमरामैन साल के साथ सुखविंदर कोहली की रिपोर्ट। ਅੱਜ ਦਾ दिन बड़ा इतिहासिक दिन है सिख पंथ वास्ते, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल की 100वीं वरीगंढ अज मनाई जा रही है। 100 साल पहले महंतां तो गुरु घरां नूं आज़ाद कराउण वास्ते उस टाइम जिहड़ी मर्यादा नहीं चलाई जा रही सी गुरु घरां विच, अपने बजुर्गां ने एक कमेटी बनाई जिसका नाम सी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जिसका मकसद सी कि सारे गुरु घरां नूं एक मर्यादा थले लिया के ते उहदी सेवा संभाल लई वधिया तरीके नाल सेवा संभाल की जाए, एक डेमोक्रेटिक तरीके नाल। पर जो कमेटी बैठी तो उन्होंने देखा कि सिख पंथ नूं एक सियासी पार्टी की लोड़ है, जिहड़ी पंथ दीआं जिहड़ियां जरूरतां हन पंथ की चढ़ती कला वास्ते, जदों भी कोई पंथ नूं मुश्किल आए एक पार्टी होए जिहड़ी लड़ाई लड़ सके। तो 1 महीने बाद उदों अपने बजुर्गों ने बह के 1920 विच श्रोमणी अकाली दल का गठन किया। श्रोमणी अकाली दल पंथ की नुमाइंदा जथेबंदी है, गुरु साहिबान के दसे हुए सिद्धांतों ते चलण वाली पार्टी है। श्रोमणी अकाली दल नूं शहीदां की जथेबंदी कहा जाता है। कल्ली एक पार्टी है दुनिया में जिन्होंने शहीदां की जथेबंदी कहा जाता है, क्योंकि पिछले 100 साल के इतिहास नूं जे वंडीए तो देखिए 1947 आज़ादी तो पहले का श्रोमणी अकाली दल का इतिहास ते आज़ादी के बाद का श्रोमणी अकाली दल का इतिहास। आज़ादी तो पहले आज़ादी की लड़ाई देश को आज़ाद कराउण वास्ते जे सब तो वड्ड संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी, कुर्बानियां दित्तियां, शहादतां दित्तियां ते श्रोमणी अकाली दल की लीडरशिप ने तो वर्करां ने कीतियां। चाबी का मोर्चा जो जित्या, चाबियां का मोर्चा जित्या, उदों महात्मा गांधी जी ने चिट्ठी लिख के कहा कि आज़ादी की पहली लड़ाई आप जित गए हैं। क्यों क्या? क्योंकि एक डेमोक्रेटिक तरीके नाल देश नूं दिखा दिता कि आप अंग्रेज़ों तो लड़ाई जित सकते हैं। जो ताकत नाल जिवें अपने वर्करां ने लड़ाई लड़ी तो अंग्रेज़ों को झुकना पिया, एक हौसला बन गया पूरे देश विच कि जे आपां पूरा देश अकाली दल जिवें संघर्ष करके कामयाब होया, आपां देश भी कामयाब हो सकता तो देश आज़ाद हो सकता है। आज़ादी के बाद भी श्रोमणी अकाली दल की लीडर से वर्कर साहबान ने ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ कौम नूं, पंजाब नूं, किसान नूं, गरीब नूं कोई भी मुश्किल आई, जे लड़ाई लड़ी
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲੜੀ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵੰਡ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਬੋਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੇ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਥਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲੜਿਆ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਜਾਏ, ਜੇ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੜਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੜੇੜ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਥ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਾਸਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਦਾ ਹੈ। 100 ਸਾਲ ਤੇ 100 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਥ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਪੰਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈਆਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੋ ਫੜ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਪੂਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰੇ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ, ਟਰੂ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 20-25 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਈ ਲੋਕ, ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਜਾਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਕਲਚਰ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਟਰੂ ਫੈਡਰਲ ਨੇਚਰ ਰੱਖਣਾ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਟਰੂ ਫੈਡਰਲ ਪਾਵਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਹਿਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਆ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। GST ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਪਾਵਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ GST ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਡੀਕਦੇ ਹਾਂ ਕਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਆਊਗਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ। ਉਹ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ?
क्योंकि सेंटर की मोदी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने सारिया कानून ऐजे बनाते जिहड़ी अधिकार सूबे के अधिकार सी। आ एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है संविधान के मुताबिक, पर इन्होंने सारे संविधानों दी धज्जियां हौली हौली उड़ा के ते अज ऐजा माहौल कर दिता कि देश के कोने कोने के किसान अज संघर्ष च आ गए है। जे अज ट्रू फैडरल नेचर हुंदा देश का ते अज ना किसान भैणां भरावां नूं संघर्ष करने की लोड़ पैनी, ना किसी नूं संघर्ष करने की लोड़ पैनी, ते अपना देश होर तरक्की ते होना सी। ते असी हुण साडी कोशिश है कि असी जिन्ने भी खेतरी पार्टियां, साडा जिहड़ा मिशन है कि असी खेतरीਆਂ पार्टियां नूं इकट्ठा करके मूवमेंट चलावांगे पूरे देश विच कि सारे खेतरीਆਂ पार्टियां ते दूजियां पार्टियां इकट्ठियां होण, हम ख्याल पार्टियां इकट्ठियां होण, एक मूवमेंट चलाइए कि देश विच ट्रू फैडरल नेचर बनाया जाए ते देश ताई तरक्की होगा, ताई इकट्ठा रह सकता है। एक जिहड़ी साडी दूजी जिहड़ी सोच है गुरु साहबान की सोच ते जिवें मैं कहा गुरु साहबान की सोच ते दसे हुए रास्ते की पंथ की नुमाइंदा जथेबंदी श्रोमणी अकाली दल चलती है। सरबत के भले की सानू सिक्ख्या अपने गुरु साहबान ने दी है। तुसीं देखिया होना श्रोमणी अकाली दल की सोच सरबत के भले की है, भाईचारक साਂਝ साडी सोच है, सारे धर्मां का सत्कार करना साडी सोच है। जो सरदार प्रकाश सिंह बादल मुख्य मंत्री रहे 5 बार, उन्हों की कोशिश रही है कि सारे धर्मां नूं सत्कार दिता जाए, सारे धर्मां के लोग ऐ समझन कि यह सरकार अपनी है, सारे धर्मां में सेंस ऑफ सिक्योरिटी होए, कोई मजोरिटी ते माइनॉरिटी में फर्क ना होए। आई सोच लेके सरदार प्रकाश सिंह बादल चले ते उन्होंने साडे गुरु साहबान ने तो अपने दूजे धर्मां दे नूं रखिया वास्ते उन्होंने बचाउण वास्ते अपनी जान अपनी जान कुर्बान करती। सो वही शहादत दे के तो मैं वही कहना चाहना श्रोमणी अकाली दल भी वो सोचते चली है। पर अफसोस इस गल का है कि अज जो माहौल देश बन रहा है, ਜਿਹੜੀਆਂ माइनॉरिटीज़ हैगियां उन्हां विच सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आउण लग गई ते ਜਿਹੜੇ अपने इनसिक्योरिटी जे आऊगी तो बहुत वड्डा देश का नुकसान हो सकता है। इस करके मैं सेंटर की सरकार नूं ते सारे रीजनल पार्टीज़ नूं ते सारे लोकां नूं बेनती करना चाहना है कि जिहड़ा सैकुलर नेचर अपने देश का होना चाहिए है, वो सैकुलर नेचर नूं रखना बहुत जरूरी है। सारे धर्मां का सत्कार रखना, सारे धर्मां विच सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस रहना, सारे धर्मां विच सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहना रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं सेंटर की सरकार खास करके बीजेपी सरकार को बेनती करना चाहना है कि जिवें उन्हां दे राज विच सेंस ऑफ सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी जी चल रही है, कोशिश करो कि वापस सेंस ऑफ सिक्योरिटी लिया जाए। तो श्रोमणी अकाली दल वचनबद्ध है कि पंजाब विच ते नैशनल लैवल ते जिथे भी माइनॉरिटीज़ ना कोई होए या मजोरिटी ते माइनॉरिटी विच कोई फर्क नहीं होना चाहिए। माइनॉरिटी ते मजोरिटी इकट्ठे रह के आपां देश नूं तरक्की करा सकते हैं। आ साडी दूजी सोच है। बाकी साडी जिहड़ा गोल की है साडी पार्टी दे, जो साडी सरकार आउंदी है पंजाब विच, साडी क्लीयर गोल है, साडा क्लीयर मिशन है। एक मिशन साडा है कि साडी सोच है कि वेलफेयर जिहड़ी भी सरकार बने वो वेलफेयर स्टेट है। गरीब किसान मजदूर जिहड़े जरूरत जिन्हां नूं लोड़ है, सरकारां उन्हां दी पिठ ते खड़न, उन्हां नूं पूरियां सपोर्ट करन। बादल साहब दी 5 वार मुख्य मंत्री रहे है, उन्हां दी सरकारां दी हर बार सोच रही है कि जिहड़े जिन्हां नूं जरूरत है उन्हां दी जरूरत पूरी की जाए। किसान नूं जरूरत सी क्योंकि मुनाफा बख्श धंधा खत्म हो गया सी, किसानी ट्यूबलां दे बिल माफ़ किए जान, बादल साहब ने कीते। बादल साहब ने गरीबां वास्ते आटा दाल शगन पेंशन सारिया चीज़ां कीतियां, क्योंकि जरूरी है कि जिहड़े बेचारे गरीब है जे उन्हां नूं सपोर्ट नहीं मिलती तो फिर सरकारां बनाउण दा की फायदा है, सरकारां चलाउण दा की फायदा है। सरकारां दा मतलब अमीरां वास्ते नहीं, सरकारां दा मतलब कोई प्रॉफिट कमाउणा नहीं। सरकारां दा नंबर है कि गरीब नूं चक के ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਕਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਆ ਮਕਸਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਿਹਾ। ਦੂਜਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
कि अपना सूबा अफसोस ना कहना पैंदा है 15-20 साल पहले 25 साल पहले ਆਪਾਂ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਔਖਾ ਦੌਰ ਬੁਰਾ ਦੌਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਇਆ 10-15 ਸਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਉਸ ਗਲੋਰੀ 'ਚ? ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬਣਾ ਦਈਏ ਕਿ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਦੁਬਈ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸੀ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਬਣਾਉਣ ਤਰਫ ਚੱਲ ਗਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 5-7 ਸਾਲ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲਸ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸੜਕਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ 4 ਲੇਨ 6 ਲੇਨ ਦੀ ਜਾਲ ਬਚਾਏ। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ 에ਅਰਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, 4-5 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਣਾਏ। ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜੋ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, NRI ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ, ਮੌਕਾ ਦੇ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਣਾਏ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ IT ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਹੱਬ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਇੱਕ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫਿਊਚਰ ਪਾਲਿਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਰਹੂਗੀ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਜਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਆਪਣਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਕੰਪੀਟ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਹਾਈ ਕਲਾਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ। ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਗਰੀਬ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਕੌਮ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 100ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਹੈ। ਆਹ 100 ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ 100 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੌਮ ਖਾਤਰ, ਦੇਸ਼ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਸੋ ਦੈਟ ਅਗਲੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 100 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਖਾਤਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਖਾਤਰ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਖਾਤਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਂਚ ਨਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਛੱਡਣ। ਈਗੋ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਈਗੋ ਕਿਹਦੀ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਫੀਡਬੈਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਹੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦੱਸਣ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਹੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਾਂ, ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਏ ਕਿਤੇ ਈਗੋ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ? ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਫਾਇਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਆ ਸਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਅੱਜ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ? ਉਹੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਬੇਸ ਸੀ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਆ ਵੱਖਵਾਦ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਆ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਣੀਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਆਵਾਜ਼ 20 ਸਾਲ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਠਾਈ ਸੀ। 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਰ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹਰ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੰਜੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮੁੱਢ ਦਹਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਈਸਾਈ ਸਾਰੇ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਐਜ਼ ਅ ਲੀਡਰ ਸੀਨੀਅਰਸ਼ਿਪ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਹਿ ਕੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈਗੀ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਦ ਪੋਲੀਟੀਕਲ। ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਊਗਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦਬਾਅ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਦਬਾਅ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰੀਏ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਏ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਪਾਵਰਸ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣੀਆਂ, ਆ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਲ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣੀ ਤੇ ਹਰ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਏ, ਉਹ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੈਲਫੇਅਰ, ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸਟੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈਲਥ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਣ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਗਲੋਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਏ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਾਈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 5-4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੌਕਾ ਦੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਆਉਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਬੈਸਟ ਸੂਬਾ ਹੈ।